اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ایک اچھوتا موضوع ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن میں اپنے انداز میں سادہ الفاظ میں سادہ طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا، کیونکہ میرا مطلب بات آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ سکیں۔ دین اسلام کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم فرقوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ اسلام سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ اسلام دین اسلامتی کا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا فساد فرقے بازی ان کا کوئی وجود نہیں اور نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے انسانی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، ایسا شاہکار ہے جو آثر تقویم کے مقام پر ہے۔ سائنس اپنی ترقی کے باوجود آج بھی مکمل طور پر انسان کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی، صرف خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی جہتیں ہیں۔ آج میں ان سب کا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف دو جہتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک انسان کی نفسانی جہت اور دوسری روحانی جہت۔ یعنی نفسانی طور پر جو نفس اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیا ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے اور وہ کیا کہتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور اسی طرح روحانی جہت جو ہے اس میں کون سے زہر ہیں، کون سے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کون تو کنزن مخفین، یعنی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ کوئی مجھے جاننے والا ہو تو میں نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی صفات کا اظہار ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے، اس کا نفسانی پہلو جو ہے وہ اس کے تین زہر ہیں۔ وہ تین زہر کون کون سے ہیں؟ ہوا و ہوس، بغض، غضب اور شہوات۔ یہی چیزیں روحانی زندگی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس میں خلل ڈالتی ہیں، اس میں کمی لاتی ہیں، انسان کی ترقی میں، روحانی ترقی میں حائل ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان تینوں زہروں کا علاج رکھنے والا، یعنی آپ بھی جانتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا اور اس کے فوائد حاصل کیے اور وہ اعلیٰ مقامات حاصل کیے۔ قرآن کی تفصیل سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے کا ہوتا ہے، کسی چیز کو بیان کرنے کے ہوتا ہے، اور یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کے پورے مطالب کو سمجھا دیتی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر کو اس کو سمجھ لینا چاہیے، تو ہم قرآن کو سمجھ لیں گے۔ لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں انسانی زہروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تین انسانی زہر کون سے ہیں جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا زہر جو ہے وہ ہے ہوا و ہوس، لالچ، دنیا کی طلب۔ اس کے لیے جو اس کا علاج ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ
اللہ ताला का शुक्र अदा करेंगे और उसके दिए पर जो उसने आपको अता किया हुआ है सब्र और शुक्र करेंगे और उसकी हमद करेंगे, तो लाजमी तौर पर हवा और हफ्स जो है वो आपकी फितरत में से खारिज हो जाएगी, आपको खुदा आला मकामात पर ले जाएगा, क्योंकि शुक्र ही वो ऐसी ज़ात है जो आला मकाम पर ले जाती है और हवा और हफ्स से बचाती है। यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना एक ऐसा अमल है जो कि हवा और हवस से इंसान को बचाता है। ये तो हो गया पहला जहर जो नुकसान देता है, इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। अब आइए दूसरा जहर। दूसरा जहर जो है गजब, बदला, यानी कुव्वत, ताकत का हसूल और उसका इस्तेमाल करना अपनी जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशों की तकमील के लिए, ये गज़ब होता है। इसका इलाज क्या है? ये भी सूरत फातिहा में मौजूद है। यानी इसी आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जब आगे पढ़ते हैं तो क्या आता है? अर्रहमान रहीम, जो कि रहम करने वाला और रहीम है। अब देखिए, गज़ब के मुकाबले में रहमान और रहीम के अल्फाज आ गए, जिनका मतलब है कि वो ज़ात जो इंसान को पैदा करने वाली है, उसको उसकी परवरिश करने वाली है, बहुत रहमान और रहीम है। जब हम उसके रहमान और रहीम होने का ख्याल करते हैं तो लाजमी तौर पर गज़ब और जज्बा बदले की जो क़ुव्वत होती है उस पर कंट्रोल हासिल होता है और हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। तीसरा जहर शहवात। शहवात ये तीसरा जहर है। ये भी इंसान को इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से पहले दो जहर जो मैंने बयान किए वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनसे कम नहीं है बल्कि शिद्दत में उनसे ज़्यादा है। लेकिन इसके हल के लिए अल्लाह ताला ने क्या अल्फाज फरमाए हैं? मालिक यौमिद्दीन, यानी जब आप शहवात के गलबे में आ जाएं तो इस बात को ज़हन में रखें कि कोई ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो कि हिसाब किताब लेगी, जिसने तुमसे पूछना है कि तुम इस जहान में क्या करके आए हो, ज़िंदगी कैसे गुजार के आओगे। जब तुम्हें हिसाब किताब का ख्याल आएगा तो तुम्हारी ये क़ुव्वत, शहवात की क़ुव्वत कंट्रोल हो जाएगी और तुमको अब जवाबदेही के खौफ से अपने आप पर कंट्रोल होगा और ऐसा इसका इलाज मुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं बयान करना चाहता हूँ। शैतान जो कि इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो भी जानता है कि इस इंसान की कमज़ोरियाँ क्या हैं और इन्हीं रास्तों से वो इंसान पर हमला करता है और इसको बहला फुसलाकर इससे अपने उल्टे सीधे काम करा लेता है। लेकिन आपने भी कभी ये नहीं देखा होगा कि शैतान ने किसी आदमी को हाथ से पकड़कर रोका हो। वो एक काम करता है जो उसने आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया था, यानी वसवसा डालता है। वसवसा कह ले उसे या ख्याल, वो इंसानी जहन में ख्याल डालता है। ख्याल की क़ुव्वत को ये साइंसदान माँ बाद और तबीयत वाले जो साइंसदान हैं वो ये जानते हैं कि उसकी कितनी पावर है। यानी कहा जाता है कि एक रस्से पर चलने वाला आदमी जो बहुत पुख्ता है, रस्से पर आसानी से चलता है, लेकिन अगर उसके जहन में ये ख्याल आ जाए कि मैं इससे गिर जाऊंगा तो वो लाजमी तौर पर गिर जाएगा। ख्याल इतना पावरफुल होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, देखा आपने अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की पहली ही सूरत में उन तमाम कमज़ोरियों का, उन तमाम जहरों का इलाज हमें बता दिया कि आप शुरू में से इस बात को जान लें और इस पर अमल कर लें ताकि तुम इन कमज़ोरियों से बच सको, अपना वो जो आसन तख्लीक का मुकाम है उसको हासिल कर लें। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसन तक़वीम, वो आसन तकवीम का मुकाम हासिल करने के लिए हमें इन तीन जहरों से बचना होगा, इनका इलाज करना होगा, तो फिर हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये मुख्तसर सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी और उन
انسانی ظاہروں کا آپ کے سامنے ذکر کیا اور ان کا علاج بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس پر غور کریں گے اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔